विसर नाही दातार, अपना नाम देहो। गुण गावां दिन रात, नानक चाओ एहो। तेरे कवन कवन गुण कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वर्ण ना सकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਗਹਿਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਓਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ
बिना मकसद तो बिना जीवन के निशाने तो नहीं लेंदा, उस गल नूं सोचदा विचारदा है। ते सतगुरु जी ने गल जुगां तक दी कीती है। कदे देखो तुसीं एक दम तो लैके विसुए चसियां घड़ियां पहरा छित्ती वारी मां होआ, ये सारी समय की वंड है। दिन रहन गुरबाणी दे विच एक बाणी है, समय की वंड है। गुरबाणी विच 4 पहरां की गल कीती हुई है, समय की वंड है। पहले पहरे रहन के बनजारिया मित्रा, हुक्म भया गरबास, उर्द तप अंतर करे बनजारिया मित्रा। खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास बखाणे, उर्द ध्यान लिव लागा। नामर जात आया कल भीतर, बहुड़ जासी नांगा। जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास। कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म भया गरबास। पहरियां दी बाणी वो भी समय दी, दिन रहन बाणी वो भी समय दी, 12 महीनियां दी गल वो भी समय दी। गुरबाणी विच 2 7 वार ने, एक कबीर साहब दे लिखे हुए, एक गुरु अमरदास जी दे, वो भी समय नूं संभालण दी बात है। सारी गुरबाणी विच फिर महीनिਆਂ तो बाद गल सालां दी है। जिवें आपां गुरबाणी विचों पढ़दे हैं, साहब जी आखते ने, पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब, चौथे प्यारो पन्नी खेड, पंजवें खाण पीण की तात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें संच किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तनास, नौवें ढौले उबे साह, 10वें दद्दा हुआ सवा। समय की गल की सारी, मैं बार बार बेनती करा। 10 बाल तन 20 श्रवण, 30 का सुंदर कहावै, 40 पुर होए 85 पग खिस्सै, 60 का बुढ़ेपा आवे, 70 का मतहीन, 80 का बेहार न पावे। बड़े ऐसे बचन ने जेड़े सानू समय की संभाल का जिक्र करते हैं। बाल जवानी अर बिरथ फुन, 3 अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। जे समय की संभाल नहीं की, बचपन भी बेकार चला गया, जवानी भी बेकार चली गई, बुढ़ापा भी बेकार चला गया। जिन्हें समय नूं संभाल लिया, सच करके जाने हो, संसार के इतिहास में उन्होंने लोगों दी गाथावां ने जिन्हें समा किवें दा गुजारे है, जिन्हें समा विकारां विच गुजारे है। इतिहास के पन्नियां ते उन्होंने लोगों का भी जिक्र है। जिन्हां लोगों ने समा किसी बंदगी विच गुजारे है, नेक कम्मां विच गुजारे है, इतिहास के पन्नियां ते उन्हां दा भी जिक्र है। जिन्हां लोगों ने नेकी करके समा गुजारे है, संसार के इतिहास में उन्हां दा भी जिक्र है। जिन्ना मर्जी आप पढ़ के वेख लईए, इस समय नूं औरंगजेब भी गुजारदा है, समय नूं गुरु तेग बहादुर साहब भी गुजारते हैं। पर जिन्हें समा संभाल लिया, अज गुरु तेग बहादुर साहब के दर ते लोग नमस्कारां करन नूं तड़फदे ने। औरंगजेब की समाध उत्ते कोई दीवा जगाउण जोगा भी नहीं है। समा किवें दा गुजारे है। सिर्फ एक 7 साल का बच्चा है बाबा फतेह सिंह, उस समय नूं संभाल गए, डोले नहीं। 7 साल की उम्र दे विच उन्होंने इतिहास ने बाबा शब्द दे दिता। कितना कीमती शब्द मिल गया। अज उहदे दर ते जाके संसार नमस्कारां करदा है। एक 7 साल के बच्चे की एडी वड्डी कीमत क्यों? क्योंकि उन्हें समय नूं संभालिया। गल निरी लमेरी उम्र की नहीं हुंदी भाई कोई किड्डा लम्मा जीवे है। गल तो उन्हें अपनी जिंदगी च समय नूं किन्ना क संभालिया। सुकरात वर्गे 32 सालों के विच दुनिया तो चले गए, पर सुकरात के इतिहास की दुनिया च कोई लाइब्रेरी नहीं होएगी जिथे सुकरात की किताब ना मिलती होवे। समय नूं किवें गुजारे है। गल ते है, सतगुरु आखते ने, कहते हर मनुख बाद विच इस गल्लों पछताउंदा है, करनो हुतो सो ना कीओ, परिओ लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोबत अंध। जो कुछ करना सी समय दे नाल वो नहीं कर सके, समा बीत गया। एक बेनती और करते हैं। एक नगर विच एक फकीर बैठा है, सुभावक। अचानक ही उहदे कोल उस इलाके का सब तो अमीर बंदा भी गया।
ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਬੀਤਿਆ ਕੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਬੀਤ ਗਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਵੀਂ। ਮੂੰਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੀਤੀ ਕੱਲ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਪੁੱਤ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੀਤਿਆ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੀਤ ਜਾਏ ਜਨਮ ਆਕਾਜਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਨ, ਸਮਝਤ ਨਹੀਂ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜਾਏ ਭਾਜਰੇ। ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋ ਪਲਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਐਡਾ ਅਮੀਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਪਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਯਤਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਪਰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੀਂ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਤਦ ਹੀ ਅੱਜ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਗਈ ਹੈ ਬੀਤ, ਬਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਸਾਈ, ਪਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਗਈ ਹੈ ਬੀਤ, ਵਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਸਾਈ, ਕੱਲ ਬੀਤ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਵਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇਗੀ। ਪਲਕ ਅਜੇ ਹੈ ਦੂਰ, ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਆਈ। ਪਲਕ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰਾਂ ਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸੀ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,
ਵੀ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਯੋਗ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਬੋਝ ਭਰੀ ਨਾਵ ਉਂਗਰੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਪਾਰ ਪਰੇ ਪੂਰ ਸਭੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 4 ਕੁੰਗਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰਵੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਏਕਾ ਹਾਰੀ ਏਕ ਘਰੀ ਬੈਠ ਪਾਕਸ਼ਾਲ, ਭੋਜਨ ਕੈ ਵਿੰਜਨ ਸਵਾਦ ਕੈ ਅਗਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰ ਜਾਏ ਕਰਤ ਜੁਹਾਰ ਜਨ, ਏਕ ਘਰੀ ਪਾਛੈ ਦੇਸ਼ ਭੋਗਤਾ ਵੈ ਖਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ। ਬੇੜੀ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਉਂਗਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗਜਬ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਠ ਕੀ ਪਹਿਰ 60 ਘਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਏਕ ਘਰੀ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕਰੇ ਨਿਜ ਕਰ ਜਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਬੰਦਿਆ, ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਪਕੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਕੜ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮਨਾ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾਨਾ, ਸਮਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾਨਾ, ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਾ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਮਨੋ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦਵੇਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਤ੍ਰਿਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ, ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੋਕ ਪਾਈ ਉਹ ਭੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਅਟਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟਕ ਪਾਈ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਭੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਭੰਨੀ। ਉਹ ਸੰਭਲ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਠਹਿਰਨਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਧਨ ਦੌਲਤ, ਦਵਾਈਆਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਤਾਕਤ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਉਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦ ਸਮੇਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਵੇਂ ਧੁੰਦਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਦੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, 2020 ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖਾਂਤ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 2020 ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਧੀ ਘੜੀ
आदि ऊंटे आद भगतन छेती गोष्टे जो कीने सो लाभ। कहते एक बारी गुरु चरणों में आके गुरु दर ते बिताई हुई एक छिन भी बड़ी कीमती होंदी है। विखे अनस्यो काके रचियो निमक न होए उदास। कहते एक पल भी तू गुरु चरणों में आके जुड़ जा मना, तेरी एक पल भी बड़ी कीमती बिक जाएगी। मालिक के दर ते एक पल भी बड़ी कीमती बिक जाएगी। जिंदगी बदल सकती है। कोई छिन ऐसा भी आ सकता है साड़ी जिंदगी का जिहदे विच समा बदल जाए। हजूर ने कृपा की, कहन लगे मना सब तो वड्डी दात तैनू रब मिल सकता है जे किते तैनू समय नूं संभालण दी जाच आ जाए। आउण वाला समा साडे कोल है ते उहदे विच आपां बहुत कुछ अपने जीवन नूं बदला सकने। बदकिस्मती है साडी, असी हरेक साल गड्डियां बदला लेने, कपड़े बदला लेने, घर बदला लेने, कैलेंडर बदला देने, कैलेंडर के पन्ने बदला देने, पर कदे अपने आप को नहीं बदलाउंदे। गल उस दिन बननी है जिस दिन असी अपने आप को बदल लिया। जिस दिन मनुख ने अपने आप को बदल लिया। सच करके जानियो गुरु ने किड्डी वड्डी दात बख्शिश की है। गुरु की करता है, रोज जीवन ही बदलता है, सानू बदलाउंदा है, रोज बदलने की जाच सिखाता गुरु। गल तो सिर्फ इन्नी सी ना, बलिहारी गुरे अपने दियो हाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी बार। हजारां लोग गुरु नानक साहब को आए, हजारां लोग चले गए, पर किसी नूं मत्था नहीं टेकिया जांदा। आया तो बाबा लेना भी सी, पर जदों गया तो गुरु अंगद साहब बन के गया है। ते अज संसार उहदे चरणों च मत्था टेकदा है। जिन्हें भी अपने आप को बदला लिया, सच करके जाने उसकी कीमत बढ़ गई। आया तो कोई अमरू निथामा सी, पर जदों गुरु कोलों गया है वो धन गुरु अमरदास बन के गया है। आया तो कोई जतीम बन के बाबा जेठा सी, पर अज वो धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया वो बन के चला गया। जिन्हें गुरु को आके अपने आप को बदला लिया, सच करके जाने उसकी कीमत बढ़ गई। अज संसार उहदे दर ते झुकदा है जिन्हें समय नूं संभाल लिया, जिन्हें समय की कदर कर ली। असी समय की कदर नहीं करते तो सच करके जाने हो फिर समा कदे साडी कदर नहीं करता। उस मनुख का समा कदे कीमती नहीं विकदा जिन्हें समय नूं अपने आप कीमती कदे नहीं बनाया। जिन्हां ने कीमती बनाया वही लोग संसार दे विच अज अपनियां कीमतां अदा करवा रहे ने ते उन्हां दे कोल बहुत कुछ है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने बड़ी प्यारी दात बख्शिश की है। साहब कहंदे भलिया आउण वाली कल नूं उड़ीकदे आ, अज गुरु दे बचनां नाल जुड़ के वेख, अज गुरु दे दर नाल जुड़ के वेख। कोई इहो जे काम करके जावीं जिहदे नाल तेरा परिवार, जिहदे नाल संसार मान करे भी धरती दे तख्ते ते कोई आया सी। ऐसे मनुखां लई इतिहासिक गुरबाणी एक बड़ा प्यारा बचन कहती है, धन 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 जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुभाओ जन के संग चित आवे नाओ। गुरु दे आखे अनुसार जीवन गुजार के वेख, तेरी कीमत बढ़ जाएगी मना। उन्होंने संसार धन कहंदा है जिन्हें गुरु कोलों जीवन जाच सिख लई है। समा ही है, समा लंघ गया मुड़ के आना कोई नहीं। जिन्हें संभाल लिया उसकी कीमत बढ़ जाती है। मैं एक बार फिर बेनती करा, गुरुदेव सच्चे पातशाह उन्होंने चरणों विच आपां पिछलेरे दिनों च साहिबजादियां दे दिन मना के हटे हैं ते उन्हां दीयां जिंदगियां क्यों कीमती ने, क्योंकि उन्होंने समय नूं संभालिया सी। सतगुरु जी ने गुरबाणी का एक वचन कहन लगे, सतगुरु जी आखते ने बहती जात कदे दृष्ट ना धारत, मिठिया मोह बंधै नित पारच, माधवे भजदे नित रैणी,
जन्म पदार्थ जीत हर शरणी। इतिहास तेरे सामने है, जिन्हां ने समय नूं विकारां विच गुजारिया अज समा उन्हां नूं लाहणतां पाउंदा है। जिन्हां ने समा चंगे पासे गुजारिया अज संसार उन्हां नूं अपणियां पलकां ते बिठाउंदा है। एक मनुख ने किसी हस्पताल दे विच नां लिखाया सी। कदे लोड़ पई ते खून दान करन वास्ते मैनूं आवाज़ मारियो जी। डॉक्टर ने उहदा ब्लड ग्रुप चैक किया, उहनूं कहण लगे भलिया तेरा ब्लड ग्रुप बहुत कीमती है, इहदी आम नहीं लोड़ पैंदी, कदे कदाई लोड़ पैंदी है, पर जद किते लोड़ पेगी तो एमरजेंसी लोड़ पेगी। ये गल चेता रखी, तैनूं जल्दी पहुंचना होएगा। वो कहण लगे बिल्कुल ठीक है, कोई इतराज नहीं। समा बीतदा गया। एक दिन अचानक उन्होंने फोन गया कि वह हस्पताल दाखिल हाजिर होया। जदों खून दे के हटिया तो डॉक्टर उन्होंने पूछता भी तेरे चेहरे की उदासी, तेरी थकावट, कई कुछ तेरे नाल वापरिया होया लगता है, तू ठीक है? खून देने तो बाद तेनू तो कोई मुश्किल नहीं ना? वो कहने लगे नहीं। कहने लगे मैं डॉक्टर है, मैं समझ रहा चेहरे नूं पढ़ लेना, पर तेरा चेहरा उवें दा नहीं है। उहदी अखां च पानी आ गया। कहने लगे असल विच मेरी घर वाली चढ़ाई कर गई है ते अज उहदी अंतिम अरदास हो रही सी जदों तुहाडा फोन आया। उस वेले मेरे मन ने फैसला किया, मना घर वाली नूं ते मुड़ के नहीं लिया सकदा, वो ते चले गई, पर हुण जिहड़ा जा रहा है मैं उहनूं खून दे के उहनूं ते जिंदगी दे दियां। हुण मैनूं ही इउं लगदा है भई मेरी घर वाली, मैं बिना अरदास विच शामिल होया भी वो मेरी गल दे उत्ते शाबाश देगी जां उहदी आत्मा नूं सुकून मिलेगा, क्योंकि मैं किसी दी जिंदगी बचाई है। अपने अपने जीवन वल झात मारियो। मना तो कदे किसी जिंदगी दे अंदर कम भी आया, निक्का जिहा कम करके भी असीं अपने जीवन विच बहुत वड्डा एहसान करने हैं। दो गल्लां नूं हमेशा तोलियो अपने जीवन विच, फिर ये जिहड़ा समा वो सदा ही सफल होएगा। पहली गल सियाणा बंदा ये तोलदा है, रब ने मेरे ते की परोपकार कीते ने। दूजी गल मैं रब्बी परोपकारां नूं दुनिया च किवें वरतिया। जे मैनूं चंद शब्द दिते ने, कि मैं अपने शब्दां नाल संसार दा भला भी कीता है, मैं कदे किसी दी जिंदगी नूं सवारिया भी है। फिर एक बेनती करन लगा, तवज्जो दी के समझियो। एक बारी एक माँ बाप अपने घर च बैठे बहुत ताहां मार के रो रहे ने। उन्हां दे घर च दो बच्चे ने, एक बेटा एक बेटी। एक बेटी है, वो बेटी आके बड़े प्यार नाल अपने माँ बाप के अथरू पहुंचती है तो पुछती भी तुसीं अज तक कदे इन्ना नहीं रोई। माँ बाप ने गल टालनी चाहिए, कहने लगे तेरा वीरा बहुत बीमार है। वो कहने लगी बीमार तो लंबे समय तो है, पर तुसीं अज वांगू नहीं कदे रोए। आखिर उन्होंने धी नूं गोद विच लिया, समझाया, कहने लगे धीए बीमार तो भावें लंबे समय तो सी, पर अज डॉक्टरां ने जवाब दे दिता है, जिन्ने पैसे उन्होंने चाहिए ने उन्ने साडे कोल है नहीं। सब कुछ वेच वट के भी असीं किते नेड़े तेड़े भी नहीं पहुंच सकते। तां रोने हैं, रब्बा साडियां अखां दे सामने इहदी जिंदगी दा अंत होवेगा। वो कहने लगे डॉक्टर ने कुछ तो किया होवेगा। कहने लगे धीए डॉक्टरों कोल की हुंदा है, जिथे उन्हां दे हथ खड़े हो जाण उत्थे वो कह दिंदे ने भी रब अगे अरदास कर, कोई रब ही करामात वरता दे, इहनूं हुण कोई करामात ही बचा सकदी।
कहने लगे ठीक है। बच्ची सी, नहीं सी पता, उन्हें कुछ कु पैसे इत्थे दी भाषा विच सेंट कह लो, उन्हें कुछ सेंट अपने कोल बचा के रखे हुए सन। वो उन्हें को सेंट लेके, डॉलर कह लो सौखा हो जाएगा, एक डॉलर लेके मैडिकल स्टोर ते चलेगी जिथे अगे दवाई लैन जाती सी। उन्होंने कहन लगी भाई मैनू करामात दे दे, मेरा वीरा बहुत बीमार है ते कोई साधन नहीं है मेरे को। एक मेरे को डॉलर है, लोड़ पई तो मैं तेनू होर भी दे दूं, पर मेरे को अज मैनू करामात दे दे। उन्हें सोचा शायद बच्ची नू कोई दवाई समझा के भेजा होगा, इनू ना भुल गया रस्ते च। कहन लगे बेटे करामात की कोई दवाई नहीं हुंदी, करामात किसी दवाई का ना नहीं है। कहन लगी नहीं मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, मेरा पिता झूठ नहीं बोलता, और जिस हालात में मैं आई उस हालात में तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। तुसी कृपा करो मैनू करामात दे दिओ। वो कहन लगे बेटे गल की हुई, तू खुल के दस। वो दस दी है भी मेरा वीरा में बहुत बीमार है, ਉਹਦਾ ऑपरेशन करवाना तो साढ़े कोल पैसे नहीं, तो सानू पता लगे भी हूँ डॉक्टर नहीं इलाज करेगा, हूँ करामात कोई वरतेगी, तो वह मैनू करामात लैन आई है, मैनू करामात दे दे। सुभावक उस आप मैडिकल स्टोर कहने या फार्मेसी कह लीए, वो जो फार्मेसी का मालिक सी उहदे कोल कोई डॉक्टर आया बैठा सी। उन्हें बच्ची की मासूमियत नूं विचारिया, वेख्या, उठ के कोल चला गया। कहन लगे बेटे इन्हां नूं पता नहीं करामात हुंदी है, अपना डॉलर मैनू दे, मैं तेनू करामात देंगा, पर तू रस्ते च डेग जाएंगी, रस्ते च बर्बाद कर जाएंगी, मैनू घर नूं ले चल, मैं करामात लेके चलदा। बच्ची सी, सोचिया शायद मैं रस्ते च बर्बाद ना करदा, वो नाल लेके चलेगी। उन्हें बेटे नूं देखिया, वो स्पैशलिस्ट सी, उन्हें पर्ची लिख के दिती भी कल नूं इहनूं फलाने हॉस्पिटल लेके आ जिओ। हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन किया, बच्चा ठीक हो गया। 25-27 दिन माँ बाप तड़फते ने, हुण बिल आएगा किड्डा वड्डा, सब कुछ वेच वट के भी असीं बिल नहीं दे सकांगे। उन्हें जदों बच्चे नूं तोरन लगे कहंदे बिल इहदा करामात सी, बस वो वापर गई है। कहन लगे नहीं किसी ने तो दिता होगा पैसा, कुछ ना कुछ तो वरतिया होगा। उन्हें दसिया एक बच्ची ने रब ते यकीन करके, रब ते भरोसा करके इन्नी मासूमियत नाल 2 शब्द कहे, मेरे अंदरली इंसानियत जाग पई। मैं आख्या किन्नी लम्मा समा हो गया, तेरी उम्र बीत गई, लोगों के ऑपरेशन करदियां, लोगों के ऑपरेशन अगे पैसे लिए करदा सी, अज रब करके वेख, सच करके जाने हो। मैनू खुशी है भी ऑपरेशन सफल होया, मैनू अज पता लग्या इंसानियत की हुंदी है, इंसानियत का दर्द वंडाउणा की हुंदा है। मैनू अज इउं लग्या मैं एक माँ के अथरू पूंझ लए, मैनू इउं लग्या मैं अज एक बाप के अथरू पूंझ लए। मैं तुहाडे चरनां विच एक हथ जोड़ बेनती करां, अज गुरु कोल बैठ के ना ये अरदास करिए, सतगुरु 3 गल्लां च मेरी झोली पा, 3 कीमती बचन अज मेरी झोली पा। मैं तेरे दर दा मंगता, तेरे कोल मंगना चाहुंदा है। पहली गल, मैनू ये दात बख्श जो अयोग है, योग नहीं, मनुखता लई चंगा नहीं, मैनू बल बख्श जो अयोग है उन्हों मैं बदल सका। दूजी ताकत बख्श जो कुछ योग है मैं उन्होंने स्वीकार कर सका, वो भावें किड्डी वड्डी कीमत भी देनी पवे। जो योग है
मैं उन्होंने स्वीकार कर सकां। तीजी दात अज मेरी झोली पा, मेरा दियां साइयां योग ते अयोग नूं भी समझ सकां। किते ना होवे मैं जो अपनी मर्जी नाल सोची जावां भी आ योग है आ अयोग है। तीन चीज़ां मेरी झोली पा, तेरे दर तो मंगण आए हैं। जो अयोग है उन्होंने बदल दियां, मैनू ताकत दे। जो योग है उन्होंने स्वीकार करा। जो योग ते अयोग दे विच फर्क है वो मैनू समझना आ जाए, मैनू जाच आ जाए, उस गल का पता लग जाए, मैं उन्होंने अपने जीवन में धारण कर सकां। सच करके जानियो मना, तू करके तो वेख। गुरु कलगीधर पातशाह आनंदपुर साहिब की धरती ते ने आए गए सिख गुरु नूं बेनती करते ने। एक दिन हजूर ने बचन किया, कहन लगे सिंघो अज घोड़े ते काठी पावो, जल्दी नाल तैयार करो। पूछया की गल हो गई? साहब कहन लगे बस कोई सदा आया है, मैं जाना है। यकीन करके जाने हो, गुरदेव सच्चे पातशाह एक गरीबड़े जे सिख दे कोल गए। गरीबड़े जे सिख दे कोल गए। सिखां ने पूछया सतगुरु ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਏਡੀ आउण दी एडी काली? साहब कहंदे भलिया ये यकीन करके जानी, इन्हें कदे अपने आप का दिखावा नहीं किया, कदे लोगों को प्रगटावा नहीं किया। ये आए हुए सिखां दियां जेड़े दूरों पारों आउंदे सन, उन्हां दे जोड़े टुट जांदे सन कईयां दे। ये सिर्फ जोड़े गंढ के भेजदा हुंदा सी। इन्हें इक्को ही अरदास कीती, ओ मैं तां दातिया कुछ भी नहीं करदा, मैं तां सिर्फ तेरे दर ते आउण वालियां दे जोड़े गंढ दे। एक दिन किरपा करी तू मेरी टुट्टी गंढ लमी। साहब कहंदे ने इन्नी वधिया इंसानियत की सेवा की, इन्हें कदे कुछ नहीं विचारिया। ते अज मेरा जी करदा मैं उन्हें मिल के आवां जिहड़ा दिन रात लोकां दे परोपकार विच लग्या होया है। हथ जोड़ बेनती करां प्यार वालिओ, आ साल जिहड़ा चढ़ना है, बाकी बड़े प्रोग्राम बनाने ने, पर यह मन विच सोच विचार करके वेखी मना, इस साल मैं अपने जीवन विचों किसी दे अथरू पहुँच सकां, मैं किसी दे काम आ सकां, मैं अपने परिवार नूं सही पासे ले जा सकां, मैं किसी दी गुरमत नाल जोड़ सकां, मैं सतगुरु दे बचनां नूं अपने जीवन विच धारण कर सकां, मैं अपना आप चंगा इंसान बना सकां। कलियां डेयरियां बदलना कुछ नहीं बनना, मैं अपने आप नूं बदल सकां, मैं उहा जिहा बन जावां मालक जिहो जिहा तैनूं चाहीदा है। मैं तेरी बाणी विच चुप्पियां ला के, मैं तेरे अमृत बचनां विच चुप्पियां ला के मैं अपने आप को सुधार सकां। ये मेरी झोली पा, मेरा जीवन सुधर जाएगा। गुरु का एक बचन भी जिंदगी तब्दील कर सकता है। एक गाथा कह के मैं समाप्ति करन लगा, बड़ी तवज्जो दे के सुनियो। इको एक पुत्र है, अज वो पुत्र दूर किसी शहर पढ़न वास्ते चले है। माता पिता ने तैयारी कर दी, पहला बड़ा जोर लाया, पुत तू अपने शहर पढ़ लेंगा, नहीं मनिया। चल कोई गल नहीं, तू होस्टल में चले है। सारी तैयारी करवा दी। तैयारी करवा के आखिरकार पिता गल पुछदा है, कहन लगे पुत कुछ भुल तो नहीं गया? पुत हस के कहन लग्या, कहना बापू हुण तुहाडे वाला जमाना नहीं रहा, हुण जमाना बहुत बदल गया। मैं लिस्ट बना ली सी, लिस्ट के अनुसार सारा समान पैक कर लिया, हुण भुल्लण वालियां गल्लां नहीं रह गईयां। पिता बड़ा सियाणा सी, कहन लगे पुत एक काम कर, समान खोल के ना भी दिखा, तू मैनू लिस्ट ही दिखा दे, मैं देख लेना कोई जरूरी चीज़ भुल ना गया हो, भुल ना जावे। पता नहीं मेरा मन क्यों कहता भी तू भुल जाना।
ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ। ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੁੱਲ ਕੀ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਗੁਟਕਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਜਾ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲਾਡਲਾ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗੇ ਭਈ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਭਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਮ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਟਕਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੀ ਉਤਲੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਹੌਲ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕਦੇ 2-4 ਘੁੱਟਾਂ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੈਲ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੀਵਨ ਉਜੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਰ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਢਵਾ ਦੇਂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨਿਭਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਐਡੋ ਚੰਗਾ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਚੁੱਕੀ ਪੱਗ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ,
ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜਦੋਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਉੱਚਾ ਚੜ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਗੁਟਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਪਾ ਲਈ ਰੱਸਾ, ਪੱਗ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜਦ ਮਰਜੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਟਕਾ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲਏ ਮਨਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਜਾਗਿਆ। ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਅੱਜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ। ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਗੁਟਕਾ ਜੇਬੇ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਵਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਣ ਲਵੋ, ਮੰਨਿਓ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਦਿਖਾਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੋ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੌਪਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ। ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਦੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਕੜੇਗਾ ਮਨਾ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਪਕੜੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਹੀ ਪਾਏਗਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।